our correspondent, animator of the community from CSSA Convent, Firangpuram. She is right now in the midst of us. So first time, so far we did not have any other occasion. So first time we have invited sister into our midst. This is the occasion where we are bidding farewell to our 10th outgoing batch 2025. So dear Sister Vijaya, we are so happy and delighted to see you in our midst right now. And we have been waiting for you for the past 10 minutes, expecting that you will be here on time. And actually, we are supposed to begin our program at 5 o'clock, and you have watched how the sun, and all the sun is on our school. And daylight is more, and already it is getting dark, but still we are so happy to see you right now in our midst. So once again, I warmly welcome all the students to give big thunder of applause to our Sister Vijaya, our correspondent. And Sister Sunila, with bright smile, she is here in the midst of us. And she is in charge of RCM Elementary School. And you have seen her for the past 6, 7, 8, 9 months. She is in the midst of us. Anyhow, it is our pleasure to see also Sister Sunila in the midst of us. So now, please kindly give a warm welcome to our Sister Sunila. Now we are going to begin the program. Good evening, everyone. It is with a great honor and joy that we welcome Reverend Sister Vijay Kumari Garu and the correspondent of our school and the superior of St. Anne's Community, Firangpuram. Hearty welcome, sister. It is an immense pleasure to welcome Reverend Sister Sunila Garu, headmistress of RCM Elementary School. Hearty welcome, sister. It is an honor to welcome the guiding light of our school. Her unwavering support and leadership have shaped our journey, and we are grateful for her wisdom and encouragement. That is our beloved headmistress, Reverend Sister Nirmala Mary Garu. Hearty welcome, sister. It's pleasure to welcome our teachers and my dear friends to this joyful occasion. Hearty welcome one and all. A very happy and exciting evening, and I welcome to you all present here. We are so happy to have you here. This is a place full of learning, fun, and new experience. We hope you feel comfortable and enjoy every moment. Let's make a great memories together. We hope you feel happy and excited as you start this new journey. St. Anne's Engineering English Medium School Management is here to support you every step of the school. It is with great joy and respect that I stand here today to welcome you all to this special farewell ceremony. Today, as we gather not only to say goodbye, but also to celebrate the wonderful memories, lessons, and experiences we have shared. To one whose way is blameless, I will show the salvation of God. Let's start this program with Bible reading. The Bible reading is taken from the book of Psalm, chapter 23, verses 1 to 4. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. The word of the Lord. Reading is the key to unlocking endless possibilities
Open a book and explore the world. Thought for the day. Good evening to you all. Today's thought for the day is do what you can do. Thoughts. It takes much less time to do a thing right than it does to explain why you did it wrong. To do two things at a time is to do neither. Motto. In struggle and strife there is a growth. Thank you. Have a nice day. To begin our day on a positive and peaceful note, I would like to invite our 9th class students to lead us in the prayer song. Let us all join with devotion and harmony. నీలోనే ఆనందం నా దేవా నీలోనే నాకు జీవం నీలోనే ఆనందం నా దేవా నీలోనే నాకు జీవం నిన్న నేడు నిరంతరం మారని దేవా నిన్న నేడు నిరంతరం మారని దేవా ఈ లోకమంతా నేను వెదకిన నాకు లేదయ్యా ఎక్కడ ఆనందం నీ సన్నిధిలో ఒక్క క్షణం గడిపిన నా హృదయం పొంగెను నా లోకమంతా నేను వెదకిన నాకు లేదయ్యా ఎక్కడ ఆనందం నీ సన్నిధిలో ఒక్క క్షణం గడిపిన నా హృదయం పొంగెను ఈ లోకం ఒక మాయని తెలుసుకున్నాను ఏది నా సొంతం కాదనుకున్నాను ఈ లోకం ఒక మాయని తెలుసుకున్నాను ఏది నా సొంతం కాదనుకున్నాను తప్పిపోయిన కుమారుని నేనైతే నా కొరకై నిరీక్షించే తండ్రి నా యేసు తప్పిపోయిన కుమారుని నేనైతే నా కొరకై నిరీక్షించే తండ్రి నా యేసు ఈ లోకమంతా నేను వెదకిన నాకు లేదయ్యా ఎక్కడ ఆనందం నీ సన్నిధిలో ఒక్క క్షణం గడిపిన నా హృదయం పొంగెను నా హృదయం పొంగెను ఏ ప్రేమ నీ ప్రేమకు సాటి రాదయ్యా ఎన్ని ఉన్నా నీతో ఏది కాదయ్యా ఏ ప్రేమ నీ ప్రేమకు సాటి రాదయ్యా ఎన్ని ఉన్నా నీతో సరి ఏది కాదయ్యా నన్ను మరువని ప్రేమ నీదయ్యా నన్ను మార్చుకున్న ప్రేమ నీదే యేసయ్యా నన్ను మరువని ప్రేమ నీదయ్యా నన్ను మార్చుకున్న ప్రేమ నీదే యేసయ్యా ఈ లోకమంతా నేను వెదకిన నాకు లేదయ్యా ఎక్కడ ఆనందం నీ సన్నిధిలో ఒక్క క్షణం గడిపిన నా హృదయం పొంగెను నా హృదయం పొంగెను Now it's time for a wonderful dance performance by our 9th class girls. Let's give them a big round of applause. As they said, the stage on fire. Enjoy the performance. కథలెన్నో చెప్తారు కవితల్ని రాశారు కాలాలు దాటారు యుద్ధాలు చేశారు ప్రేమలో తప్పు లేదు ప్రేమలో కథలెన్నో చెప్పారు
We truly appreciate this dance performance. Give them a big round of applause. Now, I invite Reverend Sister Vijay Kumari Garu, Reverend Sister Sunila Garu, Reverend Sister Nirmala Garu. Please come on to the dais. Now, 10th class students are ready to honor the sisters. For our students. Good evening. Good evening. అందరికి వినాలనుందా? వినాలనుందా? Respected headmisters, Sister Nirmala, and all the teachers and the students. First of all, congratulations to everyone. You are first time I am coming to this school. And you are so talented. Nice language spoke here, the leaders. The modulation of voice is very good, very spontaneous, and you are energetic in dancing. Congratulations. Meeku meere claps kottukovali. So nice of you. Coming to farewell function. What is farewell function? Saying goodbye to school. Antena? Farewell function enti saying goodbye to school. Antena? Meer enta goodbye cheppina, whatever you do, how much you are excited to leave this school, these school days, the beautiful building, the beautiful headmisters and the knowledgeable teachers will be part and parcel of your life in the future. ఎంతమంది అంగీకరిస్తారు? మేము ఆ స్టేజ్ నుంచి దాటొచ్చాం. మీరు ఎంత పరిగెత్తాలనుకున్నా, ఎంత చేయాలనుకున్నా, the school days of yours are best days in the future till your death. The school days are best days. So this school, we gave you a foundation to your future in all the levels. This school, andaru cheppali, this school gave you foundation for your future in all the ways. Behavioral level, discipline level, values level, moreover knowledge level. So this knowledge will not be exhibited anywhere, and these teachers are friends like you will not come again in your life. Yes or no? The college professors will be different, not like these teachers.
And the headmistress, the principal will be different, comes and goes, not caring like this. Whatever the fun you had here, the playings you played here, and the chill, the chit chat, the fun, the knowledge, everything is something higher state in your life, high profile status పెట్టుకుంటారు చూడండి. మీ లైఫ్లో ఈ స్కూల్ డేస్ అనేది రియల్గా స్టేటస్ ఎప్పుడు స్టేటస్ లాగా మిగిలిపోవాలి. సో అందుకని ఎప్పుడైనా మీరు ఎంత ఆతృతగా పరిగెత్తినా ద స్కూల్ డేస్ ఆర్ బెటర్ డేస్. ద నాలెడ్జ్ యూ అక్వైర్డ్ ఈస్ ద వెపన్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వెపన్? ఆయుధం. ఈ స్కూల్ డేస్లో మీరు పొందిన నాలెడ్జ్ ఈస్ వెపన్. ఆ తర్వాత వచ్చే నాలెడ్జ్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో దిస్ నాలెడ్జ్ ఈస్ ఎ వెపన్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ అండ్ దీస్ టీచర్స్ ఆర్ వే టు యువర్ లైఫ్. మార్గ చూపర్లు అనమాట ఈ టీచర్స్. అండ్ దిస్ స్కూల్, దిస్ హెడ్ మిస్టర్స్ ఆల్వేస్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. వద్దనుకున్నా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అండ్ యూ విల్ రిమెంబర్. దట్స్ ఆల్. సో ఓకే, వాట్ ఈస్ ద థాట్ ఫర్ ద డే టుడే? She read here, thought for the day. Anybody can tell? Thought for the day. Nicely she read here and went away. What is thought for the day? Do what you can do. What is second last sentence? In struggle you have success. Do what you can do. In struggle you have success. మీది ఇప్పుడు do what you can study. ఎంత చదవగలుగుతారో, ఎంత ఎనర్జీ ఉందో, ఎంత శక్తి ఉందో, ఎంత టైం ఉందో అంత చదువుకుంటే ఇన్ స్ట్రగుల్. ఇప్పుడు కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది, అబ్బా చదువుకోవాలా, హెచ్ఎం గారు మా ఇంట పెడుతున్నారు, ఈ టీచర్లు పొద్దాకలు స్టడీ అవర్లు పెడుతున్నారు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఇప్పుడు ఎంత మీరు చేయగలిగితే, ఎంత చదువుకోగలిగితే అంత ఫ్యూచర్ బెటర్ డేస్ ఉంటాయి. ఇన్ స్ట్రగుల్ ఇప్పుడు కష్టమే, ఇన్ స్ట్రగుల్ యూ హ్యావ్ సక్సెస్. ఒక సామెత, తెలుగులో ఒక సామెత ఉంటుంది. ఏంటి, అన్నం ఉడికిందంటే మొత్తం అన్నం అంతా తోడనవసరంలా. తోడతారా? ఒక మెతుకు చూస్తారంట, పై మెతుకు చూసి ఆ అన్నం ఉడికింది అంటది అమ్మ. చూడండి, మీరు పెద్దగా ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లు అయినా, ఫ్యూచర్లో ఇంకా గ్రేట్ డిగ్రీస్ చేసినా కానీ మీ సర్టిఫికేట్స్ ఆర్డర్ తెలుసా మీకు? ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారనుకో, వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్? 10th class, intermediate, degree, then your studies will come. The best impression is the first impression is the best impression. మీ 10th class సర్టిఫికెట్ ఎంత మంచిగా ఉంటే యూ సెటిల్ ఇన్ లైఫ్ దట్ బెటర్. ఎందుకంటే ఎక్కడికైనా మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే దే సీ ద ఫస్ట్ సర్టిఫికేట్, దట్ ఈస్ అప్పర్ సర్టిఫికేట్ ఈస్ ద 10th class సర్టిఫికేట్స్. అందుకని డూ వాట్ యూ కెన్. చదవండి, ఎంత చదవగలుగుతారో ఈ 1 weekలో చదివేస్తే ఇన్ స్ట్రగుల్ కష్టంగా ఉన్నా కానీ యూ హ్యావ్ గ్రేట్ ఫ్యూచర్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. Thank you, sister, for your inspiring words. Now, 10th class students are ready to honor the subject teachers. Let's welcome 10th class teachers onto the dais. Monica to honor Elizabeth Rani teacher. Oh, my dear girls. Now I would like to call upon our Shahina teacher to come on to the dais. Guru Brahmalara. I would like to call upon Sri Bhargav to come on to the dais. చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము చీపి తనకు చివరి మలుపులో. Now I would like to call upon Veena teacher to come on to the dais. We miss you.
all the fun, we miss all the joy. I would like to call upon Kirti to come on to the dais. Now, I would like to call upon Vijay Lakshmi teacher to come on to the dais. I would like to call upon Sharika to come on to the dais to honor our Vijay Lakshmi teacher. నోటుబుక్కులోన రాణికి పంపిన ప్రేమ లేఖలు, సైన్సు ల్యాబులోన శీలాపై చల్లిన ఇంకు చుక్కలు. I would like to call upon Jyoti teacher to come on to the dais. ఫస్ట్ బెంచిలోన మమ్మీపై వేసిన పేపర్ ఫ్లైటులు, రాధ జల్లో నుంచి రాబర్టు. Now I would like to call upon Zakira to come on to the dais to honor our Jyoti teacher. రాజేషు ఇచ్చిన రోజా పువ్వులు, శ్రీవాణి పెట్టిన చెవిలో పువ్వులు, కైలాషు కూసిన కాకి కూతలు, కళ్యాణి పేర్చిన లెంపకాయలు, మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి మీ మనసు. Now I would like to call upon Chinnamma teacher to come on to the dais. We miss all the I would like to call upon Sai Vardhan to come on to the dais, honor our Chinnamma teacher. We miss all the joy, we miss you. I would like to invite our sir to come on to the dais. రాని గురుతులండి మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి. మీ మనసు నచ్చుకొని ఉంటే మమ్మల్ని మన్నించండి. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. శిలపై చల్లిన ఇంకు చుక్కలు, సైన్సు ల్యాబులోన శిల. I request our Anil Teja sir to give a valuable information. సో ప్రతిసారి అనిల్ సార్ వస్తారు, ఏదో ఒకటి చెప్తారు, బుర్ర తింటారు అనుకోవద్దు, ఓకేనా? మీరు అనుకున్నా సరే నేను చెప్తాను, విన్నవాళ్ళు వినండి, నిద్రపోయే వాళ్ళు నిద్రపోండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ లుక్ ఎట్ మీ. వాట్ ఈస్ దిస్? వాటర్ బాటిల్. వాటర్ బాటిల్ ఏమున్నాయమ్మా? వాటర్, ఓకేనా? సో వాటర్ బాటిల్లో వాటర్ ఉన్నాయి. సపోజ్ ఈ యొక్క వాటర్ కాస్ట్ ½ లీటర్ వాటర్ బాటిల్, ఓకే? ½ లీటర్ వాటర్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? 10 రూపీస్. లూజ్ వాటర్ అయితే 2 రూపీస్, ఓకేనా? సో సీల్ బాటిల్ అయితే 10 రూపీస్, లూజ్ వాటర్ అయితే 2 రూపీస్. ఇదే వాటర్ బాటిల్ నేను వాటర్ ఫిల్ చేయట్లేదు, ఇప్పుడు మిల్క్ ఫిల్ చేస్తున్నా. మీరు తాగే మిల్క్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత? ½ లీటర్ 40 రూపీస్. బాటిల్ ఒకటే, ఓకేనా? లిక్విడ్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది, దాని కాస్ట్ ఎంత? 40 రూపీస్. ఇప్పుడు లిక్విడ్ ప్లేస్లో, అదే మిల్క్ ప్లేస్లో నేను ఒక పెట్రోల్ని ఫిల్ చేస్తున్నా, ½ లీటర్. సో మీకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, బాయ్స్ తెలుసు, బాయ్స్ నడుపుతున్నారు కాబట్టి. సో బాయ్స్, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ పెట్రోల్? 1 లీటర్ కాస్ట్ 120 రూపీస్, ½ లీటర్ 60. గుర్తుపెట్టుకోండి, వాటర్ కాస్ట్ 10 రూపీస్, మిల్క్ కాస్ట్ 40 రూపీస్, పెట్రోల్ కాస్ట్ 60 రూపీస్. ఇదే వాటర్ బాటిల్ ½ లీటరే, ఓకేనా? సో అట్లానే నేను ఈసారి ఏం ఫిల్ చేస్తున్నా అంటే ఒక మెటల్ అల్యూమినియం కాస్ట్ ½ కేజీ. సో లేకపోతే మీరు వేసుకునే ఆర్నమెంట్ ½ కేజీ, సిల్వర్ కాస్ట్ ఎంత? 1
ఒక గ్రామ్ ఎంత తెలుసా? ఎంత? సో ఒక గ్రామ్ వచ్చేసరికి 8,000, గోల్డ్ అయితే 8,000 ఉంది, మరి సిల్వర్ అయితే 4,000 ఉండొచ్చు. ఇంకా ఎక్కువేనా? ఓకే, ఇంకా ఎక్కువే. అంటే ఈ యొక్క బాటిల్ అనేది మనకి వాల్యూని తెలియపరుస్తుంది. బాటిల్లో ఫిల్ చేసే మెటీరియల్ అనేది మనకి వాల్యూని తెలియపరుస్తుంది. ఈ యొక్క బాటిల్ ప్లేస్లో మన బాడీనే ఉంచుకోండి. ఈ యొక్క బాటిల్ ప్లేస్లో ఉంచుకోవాలి మన యొక్క బాడీలో ఏం ఉంచుకోవాలంటే మన యొక్క బ్రెయిన్ ఉంచుకోవాలి. సో బ్రెయిన్ యొక్క వాల్యూ తెలియాలి అంటే మీలో స్టఫ్ ఉండాలి. ఫస్ట్ మీ స్టఫ్ను నిర్ణయించేది మీ యొక్క నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే నీకు వాల్యూ పెరుగుతుంది. నాలెడ్జ్ అనేది తక్కువగా ఉంటే నీకు వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడైతే నువ్వు నాలెడ్జ్గా బిహేవ్ చేస్తావో అప్పుడే నీకు స్టఫ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అప్పుడే నువ్వు పైకి ఎదుగుతావు. ఓకేనా? సో ఎప్పుడు కూడా కాస్ట్ని బట్టి మనం అంచనా వేసుకోకూడదు. కాస్ట్ చిన్నదైనా దాని యొక్క విలువ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు విలువ ఎక్కువైనా దాని యొక్క స్థానం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సపోజ్ మనం బంగారం వేసుకుంటాం, మనం ఎక్కడ పెట్టుకుంటే రోజు వేసుకుంటామా? విలువ ఎక్కువ దాచిపెట్టుకుంటాం, అవునా? సో పిచ్చి రింగులు పెట్టుకుంటాం, దానికి మనం ఎక్కువ విలువ ఇస్తూ ఉంటాం. సో విలువ అనేది మనం విలువ కట్టలేనిది మన యొక్క నాలెడ్జ్ అనేది. సో నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు కూడా ఇంక్రిమెంట్గా ఉండాలి కానీ డిక్రిమెంట్గా ఉండకూడదు. సో ఆల్ 10th క్లాస్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, ఇదే లాస్ట్ మీకు. మీరు ఈ 10th అయిపోయిన తర్వాత 7 ఇయర్స్ కనుక మీ చేతిలో కష్టంతో పెరిగితే మా దగ్గర ఉండేది మీరు ఓన్లీ 14 days. మీరు లెక్కేసుకుంటే మా దగ్గర ఉండేది ఓన్లీ 14 days. ఈ 14 days అయిపోయిన తర్వాత మీరు బయటికి వెళ్ళిపోతారు. ఆ బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు కనుక 7 years కష్టపడితే 70 years మీరు కూర్చొని తినే డబ్బులు వస్తాయి. 7 years కనుక మీరు కష్టంతో పెరిగి మంచి జాబ్ తెచ్చుకుంటే 70 years కూర్చొని తినే మీకు ఉపయోగం ఉంటుంది. లేకపోతే బయటికి ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒక పని చేయాలి, ఆ పనికి వచ్చిన డబ్బులతోనే మీరు ఎంజాయ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ 10th class స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. Here is a heartfelt way to invite SPL and ASPL to share their experiences with juniors in this farewell. Good evening to you all. Today we are gathered to say our experience. Standing here today, I feel a mix of emotions, gratitude and little sadness. As I bid farewell to this incredible journey as SPL, being a part of this school and serving in this role has been a truly enriching experience. It was not just about enforcing discipline or carrying out duties. It was about learning, leading and growing. This position has taught me the true essence of responsibility, teamwork and resilience. I want to take a moment to express my heartfelt gratitude to our principal, teachers for believing in me and shaping me into the person I am today. You have been my second family, standing together through challenges. To my juniors and friends, your support and cooperation made my role easier and more fulfilling. As I step away for this position, I leave behind beautiful memories and valuable lessons. But more importantly, I take with me the strength, confidence, and leadership skills that this school has instilled in me. To the upcoming leaders, I urge you to take the responsibility with passion, dedication. Remember, leadership is not about power. It is about inspiring and serving others. Though this is a farewell, it is not the end. The bonds we have built and the lessons we have learned will stay with us forever. Firstly, I thank you for our headmisters for trusting me that I suits for this position. Thank you so much, sister. And I thanks for our all teachers
for teaching us in a friendly way and correcting our mistakes. And I thanks for our classmates to stay these many years with me. For our juniors, I want to say that time use carefully. Thank you. It is with mixed emotions that I stand before you today as we bid farewell to an incredible journey. Being the ASPL has been a great honor, and I am truly grateful for this experience, friendships, and lessons learned along the way. From the very first day I took on this role, I knew it wouldn't be just about wearing a badge or giving commands. It was about service, leadership, and teamwork. It was about being a bridge between students and teachers, ensuring discipline and leading by example. To my fellow students, thank you for your support, respect, and cooperation. You made this journey meaningful. To our teachers, mentors, your guidance had shaped us into who we are today, and we will carry your lessons with us always. As I step down from this responsibility, I leave with a heart full of gratitude and memories to cherish forever. So, this chapter closes. The values of leadership, integrity, and dedication will stay with me. This is not a goodbye, but a new beginning. Wishing each of you success and happiness ahead. Thank you. Thanks for giving this wonderful opportunity. Thank you for your inspiring words. Now, it's time for an wonderful dance performance by our talented boys. Let's cheer them with a huge round of applause.
మీద మీద పడకురయ్యో సిగ్గు సిగ్గు సిన్నకోక నాదు కయ్యో పాడరా శాస్త్రి ఓకే గురుజీ ఏమన్నా సంబంధం చెప్పండి నువ్వు దూరమైన చెప్పనా చెప్పనా ఒకటి చెప్పనా చిట్టికి నీరు పోస్తేనే పోయేది కానీ నా ప్రేమకి నువ్వు ప్రేమను పంచుతాను కదా నా మనసులో బాధ నీకు అర్థమవుతుంది Not salsa, not flamenco, my brother. You know. Not. దుమ్ములోన పోట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోత రాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు అన్ని సొమ్ము నీరులోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు Give them a big round of applause. Token of our love, respect and gratitude. Now I invite our school SPL Padmavati and ASPL Shanmukhi to come forward and honor our beloved sister, Reverend Sister Nirmala Mary Garu. Let's show our appreciation with a big round of applause. Next, I would like to invite high school staff to come on to the dais.
Next, I would like to invite nursery to 5th class teachers to come on to the dais. Now, I invite all the non-teaching staff. Mustafa, 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 don't worry, Mustafa. Kalam నేనేస్తాం Mustafa. Please come on to the stage. రావాలి, త్వరగా రావాలి. శౌరమ్మ పిలవకుండానే వచ్చింది, శౌరమ్మ గారు రావాలి. ఇన్నాసమ్మ, ఇన్నాసమ్మ రెండోసారి, జ్యోతి మూడోసారి, జ్యోతి జ్యోతి రావాలి. తర్వాత స్వాగతమే ఇన్నాసమ్మ పరిగెత్తుకొని వస్తుందమ్మా, చూడండి అందరూ. జ్యోతి డాన్స్ చేస్తుందంట జ్యోతి. వెళ్ళి డాన్స్ చేద్దాం. పడవ పెట్టి కదిలిస్తేనమ్మా సింగు మీద సింగటి సింగుమంటేనమ్మా Now, 9th class girls are ready to distribute files to the 10th class girls as their encouragement. I invite 9th class girls and 10th class girls onto the stage.
బ్రహ్మలారా ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము చీపి తనకు చివరి మలుపులో We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. నోటుబుక్కులోన రాణికి పంపిన ప్రేమ లేఖలు శిశులాదులోన శిలపై చల్లిన ఇంకు చుక్కలు ఫస్ట్ బెంచిలోన భూమిపై వేసిన పేపర్ ఫ్లైటులు రాధ జల్లో నుంచి రాబట్టు లాగిన రబ్బరు బ్యాండులు రాజేషు ఇచ్చిన రోజా పువ్వులు శ్రీవాణి పెట్టిన చెవిల పువ్వులు కైలాషు కూసిన కాకి కూతలు కళ్యాణి తెచ్చిన లెంపకాయలు మరపురాని తిరిగి వాని గురుతులండి మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో నీడలేమంటూ వెళ్ళిపోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము చిలిపి తనకు చివరి మలుపులో మాస్టారి బోడి గుండు పైన బోలెడు చోకులు రాగిని మేడము రుప్పు రేఖ పైన గ్రూపు సాంగులు సుబ్బయ్య మాస్టారి స్కూటీకి గుచ్చిన గుండు తిన్నులు టైపిస్టు కస్తూరి ఖాతాలో తాగిన తోకు టిన్నులు బ్లాక్ బోర్డు పైన గ్రీకు బొమ్మలు సెల్ ఫోనుల్లోన సిల్లి న్యూసులు బాతురూములోన భావ కవితలు క్లాసు రూములోన కుప్పి గంతులు మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి చలే చలే We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. గురు బ్రహ్మలారా ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో
Thank you, friends. Now, I invite our 10th class Saranya group to come forward to perform a dance. Let's welcome them. Now, 9th class boys are ready to distribute files to the 10th class boys as their encouragement. I invite 9th class boys and 10th class boys onto the stage. ప్రకాశం ఒక ప్రవాహం ఒక ప్రమాదం కనబడగా మిగతా ప్రపంచం తన ప్రతాపం కనియవాదం భయపడదా బరిలోకి దిగితే అది చావుకు స్వాగతమే గురి చూసి కొడితే మారును జాతకమే అడుగేసి వెళితే వంశపు సంతకమే నడనీనకే నడిచేను చూడు విజయమే మగనే పొన్నగనే ముద్దయవనే సూర్యగని చంద్రుడని మున్నయవనే కాలం భక్తి వచ్చ రక్షగనే సంహారగనే నడి నమ్మవనే భయమే మారిపోని
திருட்டு சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை Now our seniors are coming to perform a dance, so get ready to cheer them. Let's welcome our energetic seniors onto the stage. చూడు అన్ని కాంపిటీషన్ అమ్మాయిలో గెలిచిన ఏదో దాంతో మనం ఇంకా మరి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కదా. పాడరా ప్లీజ్ రా. ఈ పేటకు నేనే మేస్త్రి. మీరు కూడా పాడంరా. ఈ పేటకు ఈ పేటకు మ్యూజిక్ ఒరే వెంకటేష్ ఇలా అయ్యారు అద్దరు. అదే అలా కొడు. 1 2 ఇదిగో పాట. అజువాక పిల్ల మెంగాజులో లంగారా, అజువాక పిల్ల మెంగాజులో లంగారా, అజువాక పిల్ల మెంగాజులో లంగారా, నీ సాపలేదా సాపలేదా గాజు తొడగలేదా, అజువాకే పిల్ల మాది గాజులో డమే పిల్ల మేము, అజువాకే పిల్ల మాది గాజులో డమే పిల్ల మేము. అట్లా నవ్వేసి స్పాట్ బాబు నన్ను చూస్తున్నారు ఎవరు గుచ్చి గుండెల్ని గుల్ల చేసి చారతే మేరే నీ ప్రేమ కోసం నేను పిచ్చోనైపోయాను, నీ ప్రేమ కోసం నేను పిచ్చోనైపోయాను, నీ కళ్ళు పేలిపోను తోడు సార్ లేడీస్ లో బస్సు వాడతారు సార్ అన్నా. అవు ఇంకోలాగా మలాయేశ్వర పాడరా. మలాయేశ్వర సార్ పాడు. ఆ గాజువాక కండక్టర్ సాంగ్ వేసుకోండ్రా. తండ్రి దండాడదాన్ని కాదు బాబు, నాకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ఎమ్మెల్యే చాణక్య గారు చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు. కథ చూసుడా జోకేసుకున్నావాడా?
ఉద్యోగం మీకు తెలుసా ఎవరన్నా చెప్పు All of us are aware of Prime and Netflix and not even downloaded one movie of Jackie Chan. ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్ అనుకుంటారు సిస్టర్ ఎప్పుడు సీరియస్గానే ఉంటారు, నవ్వరు, కోప్పడతారు అని అనుకుంటారు. ఆ కోపం వెనుక చాలా ప్రేమ ఉంది. ఆ కోపం వెనుక మరి మీరు బాగా ఎదగాలి, జీవితంలో అన్నీ నేర్చుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో, అంతేగాని ఏనాడు కూడా స్టూడెంట్స్ అంటే కోపం లేకపోతే ద్వేషం అని కాదు. మరి చిన్నపిల్లలు కాబట్టి, చిన్న వయసులో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ జీవితం యొక్క విలువ మనం అనుకుంటే బాల్యంలో చేయాల్సిన పనులు బాల్యంలో చేయాలి, పెద్దవాళ్ళు అయినప్పుడు పెద్దవాళ్ళ పనులు చేయాలి అని అంటాం. కానీ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు పాఠశాలలో ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండాలని మనం అందరం కోరుకుంటాం. క్రమశిక్షణలోనే మన జీవితం అనేది ఎదుగుతూ ఉంది. మరి అంతటి జీవితాన్ని దేవుడు మనకిచ్చారు. సో మరి టీచర్స్, ఉపాధ్యాయులు కావచ్చు, లేకపోతే పాఠశాల యాజమాన్యం కావచ్చు, ఎవరైనా సరే స్టూడెంట్స్ యొక్క అభివృద్ధినే కోరుకుంటారు కానీ ఎవరు మీ యొక్క వినాశనాన్ని కోరుకోరు. సో రియల్లీ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రైడ్. అంటే 12 సంవత్సరాలు 13 సంవత్సరాలు మీరు యొక్క పాఠశాలలో చదివారు అంటే రియల్లీ యు ఆర్ గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్ టు గెట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్ దిస్ ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. అందుకనే దేవుడు మీకు సెయింట్ ఆన్స్ విద్యా సంస్థను ఇచ్చారు గొప్ప కానుకగా. మరి మీరు ఇక్కడ చదువుకోవడానికి వచ్చారు. టుడే యాజ్ వి బిడ్ ఫేర్వెల్, రిమెంబర్ ద లెసన్స్ యు ఆర్ లర్న్డ్ హియర్. ప్రతి ఒక్క లెసన్ మనకు గుణపాఠాన్ని నేర్పిస్తూ ఉంది. చదువు ఒక్కటే కాదు మనకు కావాల్సింది, చదువుతో పాటు అన్నీ కూడా మనం మంచి విద్యాబుద్ధులు అలవర్చుకోవాలి. మరి మోరల్ వాల్యూస్ అంటారు, మరి అలాంటి విచక్షణ జ్ఞానాన్ని కలిగినటువంటి జీవితాన్ని మన టీచర్స్ యొక్క చిన్న ప్రాంగణంలో ఈ క్యాంపస్లో ఇచ్చారు. అన్నమ్మ గారు ఏ విధంగానైతే మరి మరియమ్మ గారికి విద్యాబోధ నేర్పించారో, మరియమ్మ గారు యేసుప్రభుకి ఏ విధంగా విద్యాబోధ నేర్పించారో, మరి జ్ఞానమ్మ గారు వారి బిడ్డలకి గురుత్వ జీవితంలో ఉండటానికి ఏ విధంగా నేర్పించారో, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన ఉపాధ్యాయులు అందరూ కూడా మంచి లెసన్స్ మీకు అందరికీ కూడా నేర్పించారు. సో అలాంటి ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఒక్కసారి మన టీచర్స్ అందరినీ, అవుట్ గోయింగ్ 10th స్టూడెంట్స్ ఒక్కసారి అభినందిద్దామా గట్టిగా. 10th వాళ్ళకి చేతులు రావటం లేదు టీచర్స్ని కొట్టడానికి. అంటే మీరు ఇష్టపడటం లేదా మీ టీచర్స్ని, ఉపాధ్యాయులందరినీ? ఇక్కడ చెప్పారు ఇందాక, ఏమంటారు, ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిసాము, చదువులమ్మ చెట్టు నీడలు అని చెప్పి ఒక పాట పాడాము. మరి ఒకవేళ మీ మనసును మేము నొప్పించి ఉన్నట్లయితే మీరు మమ్మల్ని క్షమించాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాము. మరి క్షమించటం అంటే ఏ విధంగా మీరు మమ్మల్ని క్షమిస్తారు? మీ యొక్క కొన్నిసార్లు మీరు నవ్వే నవ్వు, మరి మీరు వేసే వేషాలు, మరి కొన్నిసార్లు మీ యొక్క లాఫ్టర్, అవి కొన్నిసార్లు చూడటానికి మనకి సంతోషంగా ఉన్న ఎదుటి వ్యక్తులకి ఆ యొక్క లాఫ్టర్ అనేది వేరే విధంగా ఉండొచ్చు. కొన్నిసార్లు మరి ఉపాధ్యాయుల తరపున, మరి మేనేజ్మెంట్ తరపున ఎలాంటి బాధలైనా ఏదైనా ఉన్నట్లయితే మరి మీరు వాటిని సౌహృదయంతో స్వీకరించాలి. ఇక్కడే కాదు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మరి మీ యొక్క భవిష్యత్తు గురించి ప్రణాళికలు వేసుకొని ఇక్కడ ఉన్నాం మేము. మరి చక్కటి విషయాలన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకుంటున్నారు. సో you fill our hearts with laughter, curiosity and spirit of determination. As you leave our school, remember that education is a lifelong journey, not a destination.
జీవితం అంతా కూడా మనం చదువు నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి. ఇక నా చదువు అయిపోయింది, 10th క్లాస్ నేను ముగించుకున్నాను, ఇదే నా చివరి దశ అని మనం ఎప్పుడు కూడా అనుకోవద్దు. సో ఒక డెస్టినేషన్ అనేది మనం ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసుకోకూడదు. లైఫ్ లాంగ్ మనం ప్రతిసారి కూడా మన విషయం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా మనం చక్కగా చదువుకోవడానికి, జీవితంలో అన్ని విషయాలు శ్రద్ధగా నేర్చుకోవడానికి మున్ముందుగా మనం అందరం కూడా ప్రయత్నించాలి. గో ఫోర్త్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్, ఎంబ్రేస్ ద ఛాలెంజెస్ అహెడ్ అండ్ ఆల్వేస్ ట్రై టు బీ యువర్ బెస్ట్. మరి ఛాలెంజెస్ అనేవి మన ముందు పెడుతూ ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళు పెడతారు, మన తోటి సోదరులు పెడుతూ ఉంటారు. మరి అన్ని విషయాలలో కూడా ఛాలెంజ్గా తీసుకొని మన జీవితాన్ని ముందుకు సాగించుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాను. The skills and knowledge you have gained here will serve you well in the years to come. మరి ఎన్నో స్కిల్స్ మీలో ఉన్నాయి, ఎన్నో టాలెంట్స్ ఉన్నాయి. మరి జీవితంలో ఇంతటితోటి ఇక్కడితోటి అది ఆగిపోదు. జీవితంలో అవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి. మున్ముందుగా వాటిని అన్నిటిని కూడా గుర్తుపెట్టుకొని మంచి జీవితం జీవించాలని మేము కోరుతూ ఉన్నాము. వీఆర్ incredibly proud of you. That bonds you have formed here with your teachers and peers. Peers అంటే ఏంటమ్మా? పియర్ గ్రూప్ అంటే ఏంటిది? సేమ్ ఏజ్తో ఉన్న వాళ్ళందరితో కలిసి మీరు ఇక్కడ జీవించారు. మరి వేరే కాలేజెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇదే గ్రూప్, ఇదే బ్యాచ్ అంతటా ఉంటారని మనం ఎప్పుడు కూడా అనుకోవద్దు. మరి యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ డిస్పర్స్ అండ్ యూ విల్ బీ గెట్టింగ్ డిస్టర్బ్డ్ ఆల్సో ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఎందుకంటే ఈ చిన్నారి జీవితం, ఈ చిరునవ్వుల జీవితం అనేది అంతటా ఉండదు. కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. మరి మనం ఎప్పుడు కూడా ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి ఎలాంటి జీవితం మనం జీవించబోతూ ఉన్నామని. సో ద బాండ్స్ యూ హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ హియర్ విత్ యువర్ టీచర్స్ అండ్ పియర్స్ విల్ లాస్ట్ లైఫ్ లాంగ్ టైం. మరి అంటే మనము ఒక రక్షాబంధన్ రోజు మనం ఒక థ్రెడ్ కట్టుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకు కట్టుకుంటాము? మన యొక్క ప్రేమను వ్యక్తం చేసుకోవడానికి, మన ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి బంధం పెంచుకోవడానికి. అలానే టీచర్స్కి మరి స్టూడెంట్స్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి బంధాన్ని పెంచుకోవడానికి మన యొక్క జీవితాన్ని ఇక్కడ జీవించాము. మరి ఎల్లప్పుడూ కూడా అలాంటి సుఖవంతమైనటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితం మీరందరూ కూడా జీవించాలి, కలిసికట్టుగా ఉండాలని కోరుతూ ఉన్నాను. వి ఎంకరేజ్ యూ టు స్టే కనెక్టెడ్ అండ్ కంటిన్యూ టు సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్. కనెక్ట్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, ఇందాక చెప్పాను. ఒక రోజరీ తయారు చేయాలంటే ఏం కావాలి? దానికి దారం కావాలి, పూసలు కావాలి, తర్వాత మరి నైపుణ్యం ఉండాలి, చాకచక్యం ఉండాలి. మరి ఒక పూస కింద జారిపోకుండా ఉండటానికి దానికి ఒక ముడి ఉండాలి. ఆ ముడి వేసినప్పుడే మనం వేసినటువంటి ముడి అనేది పూస అనేది కింద పడకుండా ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ బి ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ టు విత్ ఈచ్ అదర్. సో యూ నీడ్ టు కంటిన్యూ టు హ్యావ్ కంటిన్యూస్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి. So also here, just I would like to say a small word to you. As you move forward, carry the spirit of our school with you. మన ఈ యొక్క పాఠశాలలో మంచి స్పిరిట్ తోటి, మంచి వాల్యూస్ తోటి జీవితం జీవించారు. ఈ యొక్క జ్ఞానమ్మ గారి యొక్క స్పిరిట్ని, అన్నమ్మ గారి యొక్క ఆశయాలను, ఈ యొక్క పాఠశాల నిర్ణయించినటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు మీతో పాటు మరి తీసుకొని వెళ్ళాలి అని మరి నా చివరి కోరిక. పరీక్షలు ఎలా రాయాలో తర్వాత చెప్తాను, ఇది పరీక్షలు రాసి చెప్పే సమయం కాదు. సో ఐ విష్ ఎవ్రీబడి గుడ్ లక్. అందరూ కూడా సంతోషంగా ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని, ఒకరితో ఒకరు సంబంధం పెంచుకుంటూ ఈ యొక్క పాఠశాలను మీరు ఎప్పుడూ మర్చిపోకుండా ఉండాలని కోరుతూ నేను ఇక్కడ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెంట్ లిజనింగ్. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్.